की गल है? कुछ नहीं, मैनू लगा तेन तंग करी जांदा, तेनू एक पासे लै। वेरी स्मार्ट। फिर तो मैनू तेरा थैंक्स करना चाहिए। ओ तेरी मर्जी है। ओके, थैंक्स। अच्छा नवदीप, कित्थों बिलोंग करदे तुसी? बठिंडे तो। ओ बठिंडे तो। ये बठिंडे वाले थिएटर वाल किवें आके चाले? अचानक नहीं, पूरे ठोस इरादे नाल। नाले तू सानू बठिंडे वालियां नू इन्ना अंडर एस्टिमेट किवें कर सकदा बई? तेनू पता है, पंजाबी नाटककार बलवंत गार्गी बठिंडे दे रेतले टिब्बियां दी पैदाइश है। जगदीश फरियादी, टोनी बातिश जय रंगकर्मी भी बठिंडे तो ने। मिस्टर सहजपाल, पंजाबी फिल्मां वाला मेहर मित्तल नाटक मां दा लाडला करके बठिंडे दी धरती तो उदय होया सी। गिद्दड़ बाहे दे गुरदास मान ने भी थिएटर दी दुनिया राही अपनी शुरुआत कीती सी। होर गणावा? ओ रहन दियो महाराज, मैं तैनू रैगिंग तो बचा के लाया, तू उल्टी मेरी रैगिंग शुरू करती। की आख्या काका? रैगिंग? नहीं सर, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ, ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚੱਲਣ ਦਿਓ। हीरो होगी फिर इमरजेंसी टॉक? जी होगी। बहुत ही काला वगदा मखना। मक्खन नहीं जी, सहज ना है मेरा, सहज पाल। सहज इंट्रो दे फिर अपनी। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇਰੇ? लिटरेचर पढ़ना, एक्टिंग ते सिंगिंग। वाहो, ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਘਾਟ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਬੁਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਰੂਮ ਚ, ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। गल सुन लो ध्यान नाल। मेरा नाम है संगीता शर्मा। शर्माना ते घबराना मेरी डिक्शनरी दे शब्द नहीं, क्योंकि जिने कीती शर्म ओदे फुटे करम। शुरू कर दे लवलीन तो। किदे लव च लीन है तू मिस लवलीन? दीदी मैं तो उस परमात्मा दे प्यार च लीन हां जिसने मैनू इन्नी खूबसूरत दुनिया ते भेजा। लाया सी MTV, ये तो शारदा चैनल ला के बेगी। हुण तू दस गुरमीत करे, जे मुंडा हुंदी फिर की करदी? भैणे साडी एडी किस्मत किथे, असी तां 5 भैणां। ओहो तेरे आंसुओं के समंदर में कम वक्त डूब ना जाए हम। गुड डायलॉग गगन। कादे डायलॉग जी, जिस तरह लगे सोई जाने। लीली सतरी वाले दी 7 टह चली थी, जे मैनू मुंडा बना के भेज दिंदा तां। सब तो छोटी हां मैं, मेरे जम्मन लगे तां मेरा पापा फाह लेके मर चलिया थी। हेलो, मीना कुमारी ना बन पाकिजा वाली, बसंती बन शोले वाली। एनू भी पुछ लो कुछ सोहनी मूरत नू। हाय हाय, सोहनी मूरत किद्दां सोहणियो? किरपा मालक दी। अच्छा, आहो पेंडू है दिल तो। की है तेरे दिल च? रीझां किदे लई? खुद दी खुदारी नू कायम रखण लई। पैर फड़। फड़ लेने आ जी। ए की है? पैर फड़े ने। आपदे नी, एदे फड़। भैणां ते एक दूजे ते गले लगदियां ने, पैरी नहीं पैंदियां। तू क्यों हंस रही है काटो? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੈਗਿੰਗ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨ ਡਈਆਂ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਘੈਂਟ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਟਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। भाई साहब, आप तो पिक्चर शुरू होने से पहले दी एंड दिखाने लगे हो। ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੱਥ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਲੱਕ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। किसने भाई? ओए इसे भी पा दिया कर, खबरे पूरा कदी वाजे। ਇਸੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਕਰੂੰ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਦੀਵਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਪਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਹੋ ਯਸ ਚੋਪੜਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਡੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਮੁੰਡਿਓ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਏ ਨੇ। ਓ ਹੀਰੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਓਏ? ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੂਹਰਤ ਕਢਾਈਏ? ਤੂੰ ਦੀ ਛਟੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਬਾਈ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੁਕਾ ਲੋ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦੀ ਛਟੀ ਐ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਕਰ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾ। ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਿਰ। ਹੇ ਮਹਾਮਾਈ, ਹੇ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ। ਆ ਲੈਚੀ ਪਾ ਕੇ 3 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੋਈਏ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ। 500-550 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਮਾਮਾ, ਕਿਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਮਰੀਕ ਗਿੱਲ ਵੱਲ ਮੇਰੇ 737 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਆਵੇ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਵੜੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਓਮੀ ਵੱਲ, ਖੇਰੂ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਓਮੀ, ਖੇਰੂ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਓਏ ਓਮੀ ਆਪਣਾ ਓਮਪੁਰੀ, ਉਹ ਖੇਰੂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੂ ਕੌਣ ਸੀ ਮਾਮਾ? ਓਏ ਆਪਣੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਕੀ? ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਓ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮਾਮਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੜ ਕੇ ਗਈ। ਇਹ ਐਸ਼ ਕੌਣ ਆ? ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਲੰਬੂ ਦੀ ਨੂੰਹ। ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਚਾਹ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਜੋ। ਦੋਸਤ? ਕੇਵਲ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਹਾਕਾਵ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਰਾਮੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ? ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਐ, ਇਹਦਾ ਹਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ। ਸੰਗੀਤਾ ਦੀਦੀ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹਾੜੇ ਜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਯਾ diva.com। ਗਗਨ, ਮਾਰ ਕੇ ਰਾ ਮਾਮੇ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਚਾਹ ਭੇਜਿਓ ਇੱਧਰ। ਨਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਡਾਇਲੌਗ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਗਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕੁਝ। ਸੰਗੀਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰਮਾਇਣ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ, ਪਾਲੀ ਭਿੰਦਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੋਗੇ ਤੁਰ ਜਾਨੀ ਆ ਹੈ। ਓ ਹੀਰੋ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਓਏ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਧਰਤੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕੀਆਂ। ਬੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੂੰ? ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਲੌਗ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੇ। ਉੱਡਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆਈ ਜ਼ਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ। ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਤਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਉਤਾਰੇਂਗੀ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਦੇ, ਇਹ ਟੇਢੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਸਾਨ ਜਤਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜੀ ਪਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ 2 ਕੱਪ ਕੈਮ ਜੇ, ਮਿੱਠਾ ਰੋਕ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਠੋਕ ਕੇ। ਓਏ ਸਦਕੇ ਓਏ ਮਲਵੈਣ ਦੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਕਰਾਰੀ, ਬੋਲ ਵੀ ਕਰਾਰੇ। ਓਏ ਮਿੱਠਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕੁਝ। ਨੋ, ਮੇਲ ਫਰਸਟ। ਓਕੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੰਨੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨਸਰਾਲੀ ਹੈ। ਬੀਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ, ਵੀਰਾ, ਭਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਸਿੱਧੂਆਂ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਨੇੜੇ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਚ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ? ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਨਵੂ। ਪੁੱਤ? ਕਿਉਂ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਥੀਏਟਰ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਈ ਐ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲਾਟ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਬਈ। ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲਾਟ, ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਸਮਝ ਆਜੂ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਸਮਝ ਆਜੂ। ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਚ ਲਿਖ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਚ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦਵਾਂਗੀ। ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ? ਅਕਸਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਨਾ? ਚੋਪੀ ਪੜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾਏਗੀ? ਕੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਓਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੰਮਣਾ ਪੈਣਾ ਭੈਣ ਦਿਆ ਵੀਰਾ। ਓਏ ਸੱਪ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਜੇ ਮਰੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੋਲ ਦੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਐ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂੰਛ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਿਆ। ਓ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਓਏ ਚੀਨਿਆ ਕਬੂਤਰਾ। ਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਉਂਗਲਾਂ ਜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਨ। ਸੋਹਣਿਆ ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਏ ਰਿਹਰਸਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਮਿੱਟੀ ਦਿਓ ਬਾਬਿਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜੰਮਣਾ ਪਏਗਾ ਡੱਡੀਏ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਸਰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਗੁੱਗੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਆਖਦਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਤੇ ਸਟੈਨਿਸਲਾਵਸਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 9 ਸਿਧਾਂਤ। 9 ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ 9 ਹੀ ਵੈਸੇ। That means that theatre is the same everywhere. ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਦੋ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੇਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਰ ਐਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਮਝੇ। ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ABC ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਝ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਟੈਨਿਸਲਾਵਸਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਐਨ ਐਕਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਸ ਤੇ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦਾ ਨਾਟਯ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ? ਬੁੱਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੁक्स। मैं देख रही हूं तुम सब कुछ लिखी जा रहे हो, सिर्फ सुनो, लिखवा मैं बाद च दवांगी। So let's go with the first one, the magic if। जे मैं ओ होवां, right। दूजा है given circumstances, यानी के स्क्रिप्ट विच लिखे मुताबिक चलना। good dear। imagination, कल्पना ही तो कायाकल्प कर दी है कलाकार दी। wow। आ मैडम जी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ। पर ये तो अच्छी गल है, इस तरह तुसी बेहतर सीख सकोगे। एंड गुरमीत, तेनू अपने प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण ते काम करना पड़ेगा। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਬਈ ਸ਼ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ਬ ਸ਼ੂਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਤਾ। हसन ਲਈ ठीक है, लेकिन किसी दा मजाक नहीं उड़ाईदा। किसी दे मन च कोई सवाल है तो प्लीज पूछो, डोंट बी शाय। यार मैं तो लाइट ही लेंदा सी सब्जेक्ट ਨੂੰ, ਪਰ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਖਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਥੀਏਟਰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਦਊਂ? ਓਕੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਵੀਰੇ? ਨਾ ਬਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸਕਣੀ ਹੈ ਮੈਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ ਬਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਫੇਰ ਗੁਰਮੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਓ ਕਾਰ 'ਚ, ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ।
ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਜਾਏਗੀ ਕਰ ਲੈ ਕੇ? ਹੋਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੱਲੀ। ਚਲਿਏ। ਕਿੱਥੇ? ਬਠਿੰਡੇ? ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਪੀਣ। ਲੱਗਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ। Hello, Bobby. How are you? I'm fine, Navu. How's life? Life is good, but not best. ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਭਾਬੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਬੈਟਰ ਬੈਸਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। BA B.Ed ਦਾ ਉਹੀ ਖੁੰਝਲਾਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। It's all luck, Navu. Not luck. ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। Anyway, see you ਭਾਬੀ। Bye. Take care. You too. Bye. ਲੈ ਭਾਈ ਸਬਜੀ ਪਾ। ਗੋਭੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਤੀ ਏ, ਕੋਠੀ ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। 16ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਆ ਮੈਂ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਐ? ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਲਾ ਬਈ ਕੱਲੀ ਜਾਨੀ ਐ ਇੰਨੀ ਦੂਰ। ਹੋਰ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਆਹੋ, ਤਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਓਏ ਕਾਲੂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਐ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ ਭੈਣੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਐ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੜੇ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਮਰੂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਤੇਰੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਘਰੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। हाँ भाई करे ही ने। ओ तेरा भला हो जे। मैं क्या पता नहीं कौन है। ड्रामेबाजी कट करया कर मेरा पुत्र। तू किवें अचानक? ਓ ਬੰਬ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ। I love you. I miss you a lot. ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। सच्ची? मां सदके वाहिगुरु तेनू सदा खुश रखे। रूह खिड़ गई तेनू वेख के। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਈ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੀ ਆ ਮਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਸਟਲ, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਤੇ 17 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਘੁਗੜਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਪਾ ਚੁਦਾ ਰਬਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਡਰਾਮਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਪਿਆ ਘੁਗੜਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਗਈ ਮੱਸਿਆ ਨਹਾਉਣ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਚਿੰਤ ਕੌਰੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਜਰਨੈਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਲਾਈ ਦਾ ਡੁਨਿਆ, ਮੇਰਾ ਘੋਗੜਾ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨ ਕੋਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਠਾ ਪਰੌਂਠਿਆ। कोई होर ना लेना बाकी तो नहीं रह गया। हुण अंदर चल के चाह पिए। जो हुक्म मत है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, नवू हमारा ऐसा काम करेगा। नवू नहीं, घोगड़। और जो मर्जी कह लो सरदार साहब, की फर्क पैंदा। चलो आओ थोनू चाह छकाइए। चलो जी, आओ जी। हेलो, कौन बोल रहे हो जी? मैं नीति दा बापू बोल रहे हैं जी, अजीत सिंह। नहीं जी, बापू जी तो तुसी डैडी ते सहज चाचू दे हो। नीति देता दादा जी हो। जी भैन जी। मैं किते भैन जी हां, मैं तो नीति हां। गल्लां भावें जिन्नियां मर्जी करा लो मैडम तो, ते तुसी भी न्याणे बन जाने हो इहदे नाल। ਇਹ ਕੌਣ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? भैया ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ? ਭਾਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ, ਰੋਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੀਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਬਰ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰਦਮ। ਮੇਰਾ ਹਰਦਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਕਾਕਾ, ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ ਬੀਜੀ? ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਡੇਲੀ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਖਾ ਕੇ weight gain ਕਰ ਲਿਆ। ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੀਤੀ ਪੁੱਤ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਲੋ, ਸਾਡਾ ਕੀ? ਓ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੈ ਸਭ ਕੁਝ।
ਨੀਤੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬਈ ਅਸਮਾਨੋਂ ਉਤਰੀ ਪਰੀ ਕੋਈ ਜਾਪੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤੈਨੂੰ। ਗੁੱਡ ਗਾਨਿਆ ਚਾਚੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਡੀ ਕਢਵਾ ਦਈਏ? ਬਸ ਕਰ ਚਾਚੇ ਦੀ ਚਮਚੀਏ, ਫੂਕ ਘੱਟ ਛਕਾਇਆ ਕਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੱਥਾ ਅਕਾਲ। ਟੇਕਦਾ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ? ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੱਗਾ ਭਾਬੀ, ਬਸ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਦੇਖ ਓਏ, ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਥੂਟਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਭੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਦਾ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਾਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਨੀ ਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਲਈ ਫਿੱਕੀ, ਨੋ ਸ਼ੂਗਰ। ਪਾਪਾ ਆ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਲਿੱਸੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤੂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਚ ਲੈ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਓ ਯੈਸ, ਮਿਸ ਮੈਸ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਸ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੜਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰੀਓ। ਲੈ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਚਲੀਏ, ਆ ਜਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਤੀ ਏ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚਾਚੀ ਜਾਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਚੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੁੱਸੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਲੀ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਚਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਾ ਚਾਚੀ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਬਸ ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਹੂੰ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਨਾ ਚਾਚੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਵੀਂ ਜੀ ਝੱਗੀ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਵਾ ਦੀ। ਉਹ ਬਈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਕਿਉਂ, ਤੇਰੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦੀ? ਕਿਉਂ ਬਈ ਨਬੂ? ਧੀ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਪੁੱਤ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਮਾ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹ ਧਰਿਓ ਕਰਾਂ। ਆਓ ਚਾਚੀ ਜਾਨ। ਆਵੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਓ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣੇ ਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਕੋਇਲ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਐ, ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਚੱਲੀ ਐ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਪਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਓਕੇ। ਚੰਗਾ ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ। ਨੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਰਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਐ। ਪਰਾਏ ਮੀਨਸ? ਪਰਾਈ ਮੀਨਸ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨਲਾਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਏਂਗੀ, ਦੂਜੇ ਘਰ। ਵੈਰੀ ਬੈਡ, ਨੋ ਦੂਜਾ ਘਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਹਿਜ, ਤੂੰ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹ ਭਾਬੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਨਾ ਫੇਰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਕੀ ਆ ਸ਼ੈਲੀ? ਲਿਆ ਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ। ਖਟਲਾ ਤਾਈ ਤੇ ਮਾਸੀ ਬਣਦਾ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਖੌਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਲੈ ਦੱਸ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ, ਫਿਰ ਦੁਰਾਹੇ ਵਾਲੇ ਸੋਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੋਨੀ ਵੱਲ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਤਕੀ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮੇਰੇ ਵਟਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਬਈ। ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ABC ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ। ਉਹ ਪਾਪਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ? ਜੀ ਪਾਪਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਓਕੇ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਢੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ? ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਟ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ, ਜਿਉਂਦਾ ਆਸਰਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਮਿੰਦਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਸੰਭੋ?
कौन राखी करूगा मेरे पुरखां दी जमीन दी? शायद इसे करके जट पोती आस रखता। जे दाता एक पोती दात दे दिंदा तां ਇਹੋ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਲਾਇਕ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ। ओ भलिए लोगे, इसे करके ते दिन रात रब दा शुकराना करदा। पर नवू ने भी एक दिन घर बार छड़ के अपने सौरे दे घर चली जाना। हाँ? नवू पुत्त, बस मैं ते एवें सहज बात तेरी मां नाल गल कर रहा सी। मेरी गल दा बुरा ना मनी पुत्त। बुरा ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਾਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ। ओहो, गलती होगी बेटा जी, अगे तो नहीं कहता। ओए तेरे वर्गी धी तां 7 पुत्तां दे बराबर है? ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਓ ਮਾਤਾ ਜੀ। लगदा होस्टल दियां मनियां खा खा के अक गया मेरा कोगड़। दस पुत्त की चाहिदा, ओहो मिलो। बस सारी उम्र थोड़ा प्यार चाहिदा, थोड़े तो दूरी नहीं चाहिदी मैनू। तू किते भी होवें पर है जरूर मैं पहुंच ही जावांगा तेरे तक सफर करदा करदा। मैं धरती, तू बदल, बदलां दा पानी धरती ते ही वरेगा। इस तो बिना होर किस नू सिला करेगा? पाताल नू? पाताल च मेरा इश्क है ते इश्क दा निग तेरे तो छड़ नहीं होना। कमाल दी एक्टिंग कर लग रहा है रे ता। एक्टिंग नहीं मित्रा, ये मेरे अंदर दी मोहब्बत दे बोल ने। मोहब्बत नहीं सिरजिया ये सब कुछ। ये मोहब्बत ना हुंदी तू ना हुंदा, ए ना हुंदा, हुंदा ना मैं ते हुंदी ना ओ। डायलॉग चंगा रिपीट करो, मैं लिख लेना। बस लिख ले के वर्के गाले करी जाओ। उस रब दी लिखी नू किवें लिखेगा बीबा? कह सकेगा दुनिया दे सब तो वड्डे सूत्रधार नू कि रिपीट कर? एक गल समझ ले बीबा कि जिंदगी च रिपीट कुछ नहीं हुंदा। ये कौन है भाई? ग्रैंड सीनियर अपना लाली बाबा। एक्टर चंगा सी पर राहू दी महादशा ने दी दिशा बदल के रखती। एक लाली ना दी कुड़ी नू प्यार करदा सी। लाली जहाज चढ़ के अमरीका तुर गई ते आप जी बावे तो लाली बाबा बन गए। उची बोल दी प्या, डायलॉग डिलीवरी च प्रोजेक्शन चाहिए। कलाकार दी आवाज ढिड चों निकले एक दे जोर नाल मूंह राई हुंदी होई रुखां दे पत्तियां नू कंबड़ी छेड़दा है। क्या बात है उस्ताद जी? जी हुण तां सारे जी जी कहण वाले रह गए, तू कहण वाली तो चली गई। ध्यान दियो बीबा, बाबे पात्र दी एक रचना है। रचना दा प्रोफेसर गिल दी उस्ताद जी। सुनिया कर दी प्या, कोई डालियां चो लंघिया हवा बन के, असी रह गए बिरख वाली हा बन के। ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਾਣ ਦਾ ਸੀ ਸਾਵਰਾ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਬਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਿਰਖ ਵਾਲੀ ਹਾ ਬਣ ਕੇ। आवाज चंगी है तेरी बीबा, मोहब्बत दा बीज फुट रहा तेरे अंदर। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मोहब्बत दे राह पैना, तू फकीरां दे बोल याद रखी। की ना है तेरा? सहज। सहज तुरया चल सहजे सहजे, सब मिलेगा। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਰੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। कलाकार बनना है तो मोहब्बत करो, भूल जाओ प्रैक्टिकल थ्योरियां, बस मोहब्बत का सब्जेक्ट पढ़ो। उस्ताद तेरा गुरमंत्र तो ठीक है पर मोहब्बत ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲੂ ਆ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। दीवा मोहब्बत करदा कि चिड़ी छिक्का खेलदा हूं जेड़ा सामने रिस्पांस भालदा कल्ला खेडी जा। कर दसां दी सेवा, बाहर प्यारा सिंह खड़ा डीकदा, वकीले खड़ा बाहर। तेरा हिस्सा दा उस्ताद तड़के जेब च पा लीदा। ले
पैड़ा तेरियां च दूर दूर तीक मेरे पत्ते डिगे मेरियां बहार बड़ा प्रभावित नहीं बाबे तो आप ਤਾਂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੱਟਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੱਟੂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੱਕੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਾਹ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਲਦਾ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਊ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 10 ਰੁਪਏ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਚਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਮੁਖੌਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਖੌਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਖੁਦ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਚਾਓ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਧਨਾ? ਫਿਰ ਸਾਧਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ? ਮੇਰਾ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੋਗਿਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਕਾਰਗੀ ਸਭ ਸੱਚੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਕਲਰਕ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਆਓ ਬਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਿਤਾ ਤੇ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਸਰ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਿਤਾ ਬਾਲੀ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਸੀ। ਝੂਠ। ਫੈਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰ? ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬਣ ਕੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਇਓ ਐਸੇ ਨਮਾਨੇ ਗਿਲ ਦੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਮ? ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖੁਦ ਹੀ ਪਲੇ ਲਿਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਮੈਮ। ਓ ਯਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਤੇਜੀ ਐ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਮਾ ਸਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਓ ਯਾਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਟੁੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਵਾਉਣਾ। ਯਾਰ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ ਮਾਮਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਘਰੇ ਜਾਏ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਹੈ ਨਾ? ਸਭ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਾਮਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ? ਭੱਜੀ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ? ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਭਜਵਾਉਣਾ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਸਮੋਸਾ ਵੀ ਭਜਵਾਵਾਂ। ਓਏ ਮਿੱਠਿਆ, ਭਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਭੇਜ। ਪੱਤੀ ਚ ਦੁੱਧ ਚ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ। ओ पहलवान, तू कोई डायलॉग डुलॉग भी याद कर ले कर, सारा दिन बॉडी बनाता रहना। ओए देख भाई साहब, एक्टर बनने के लिए सबसे जरूरी है मस्कुलर बॉडी। बॉडी शाडी के बिना तो ट्रक भी लंडा सा लगे है। गुड पॉइंट, लिखाई जरा। ओ कैसियां गल्लां कर लग रहे हैं संजू? एदा ता लिख लिख के तू कापियां दे ढेर लगा देगा के? सरदार साहब, कापी इसकी, पेन इसकी, थ्योरी मारी, तन्ने के दर्द उठ रहा है। संजू तू मेरे कने आ भाई। जा पहलवान के गैल जाके एक्टिंग सीख ते लिख। ओ जे मगज खपाई खत्म हो गई वैसे को ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ओ याद आया, मैं ता मैस दा बिल भरना था, मैं हुणे आया। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ? ਬਿਲ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਛਤਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਸ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਚ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਭੁੱਖੇ। ਚੱਲ ਨਦੀਪ। ਮੇਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਐਸ ਯੂ ਵਿਸ਼। ਲਓ ਜੀ, ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ। ਜੀ ਨਹੀਂ, 3 ਮੈਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ। ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੂੰ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ।
ਦਿਓ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ। ਹੈਲੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਤੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਹਿਜ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਜ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਓ ਸਹਿਜਪਾਲ ਜੀ। ਓਕੇ ਨਵੂ, ਇੰਨਾ ਫਰੈਂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਵਦੀਪ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਬॉय। ਹੁਣ ਪੜ ਬੈਠ ਕੇ। ਪੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਸੁਰਖ ਸਵੇਰ ਜਹੀ, ਮੈਂ ਸੌਂਕਣ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਸੌਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੌਂਕਣ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋ। ਦੇਖ ਦੀਵਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸੇ ਛੱਛੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਪਰੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਨਵਦੀਪ ਤੂੰ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਇਹਦੇ। ਸਹਿਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਸਹਿਜ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਡਾਇਗਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਧੀ ਦਾ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਧੀ ਦਾ ਬਾਬਲ ਰਜੋਈ ਕਰਾਂ, ਧੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮਰਾਂ। ਤਰਸ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ ਤੇ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਇਸ ਬਾਬਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਵਿਆਹ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਤਖਤ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਖੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਖਣੀ ਏ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣੀ ਏ। ਹਾੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਢਾਓ। ਦੌਲਤ ਓਨੀ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੋ, ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀ, ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਤਰਸੇ ਮੇਰੀ। ਹਾੜਾ ਹਾੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਪਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ। ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ? ਨਵਦੀਪ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੱਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆ ਡਾਇਲੌਗ ਹੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਆਈ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਜੂ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇੰਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਨਵਦੀਪ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਗਰੀ। ਕੀ ਯਾਰ ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੂਡ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਆਫ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਐ ਕਰੋ, ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਾਓ, ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਸਲ। ਚੱਲੀਏ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ? ਪ੍ਰਭਦੀਪ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਸੂਰਜ ਤੇਰਾ ਉੱਚਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਲਿਖੀਏ ਕੁੜੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਏਗੀ। ਗੋਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਮੇਨ ਰੋਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਵਦੀਪ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਦੀਪ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ ਤੇਰਾ। ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈ ਬੈਠਿਆ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ, 20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾ ਦੂੰ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, 99 88 42 41 55। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓ ਹੀਰੋ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਬਈ? ਆ ਹੀਰੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਸਹਿਜ, ਕਿਉਂ ਉਲਝਦਾ? ਆਏ ਹਾਏ, ਕਿਉਂ ਉਲਝਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿੱਟ ਸੀ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੋਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂ। May I come in? ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਲਰਾਜ, ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਬਲਰਾਜ, ਪਰ ਵਕਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।
ਜਦ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ? ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਕਦੀ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਅਬਨੋਰਮਲ? ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ ਮੈਡ ਰਚਨਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਬਲਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ 2 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ। ਹੋਰ ਨਵਦੀਪ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਆਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ। ਗੁੱਡ ਨੇਚਰਡ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ 'ਚ। ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ? ਬਸ ਫਰੈਂਡ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ? ਦੋਸਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹਿਜ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਸੇ। ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਦੋਸਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ? ਮੈਰਿਜ? ਨੋ, ਨੈਵਰ। ਮੈਰਿਜ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਚੱਲ ਛੱਡ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਦੋਸਤੀ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਆ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਤੇ। ਲੈ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਛੱਡੋਗੇ ਕੀ? ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਹਿਜ ਤੂੰ? ਹਰੀਸ਼, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਨੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀਰੇ? ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਕੀ ਖਾਏਗਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀਰੇ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ। ਪਲੇ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਉਹ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਬਈ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੜਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ। ਹੈ ਓਏ, ਪਿਓਰ ਮੁਲਵੈਣ ਜਾ ਲੱਭੀ ਓਏ। ਚੱਲ ਆ, ਕਰ ਲੈਨੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਦੇਖਿਓ ਵੀਰੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਆ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣੇ। ਓਏ ਡਰੀ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਆ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਸਹਿਜ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਬਈ, ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਦੇ ਦੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪਾਪਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਮਿਲਦੀ ਕਰਮਾ ਸੇਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਵਿਆਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ। ਆਹੋ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲੱਗੂ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗੁੱਡ। ਚਾਚੂ ਚਾਚੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈਦਾ। ਆ ਲੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਵਦੀਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
कहना बड़ी बीबी ते नेक लड़की है। ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਕਤ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਸ ਕੁੜੀ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਬੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਰੇ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਤੀ ਸੈਟਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ? ਫੋਟ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਓਹੋ ਨਵਦੀਪ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੈਲੋ। ਓਏ ਕੋਕੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਅ ਲੋਟ। ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਪਿੰਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਨੱਚ ਨਚਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਪਾ, ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦਾ, ਲੋਟਣੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਜਾਏਗੀ। ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਗੜ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਗੁੱਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ? ਕੌਣ ਹੈ? ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਸਹਿਜਪਾਲ। ਸਹਿਜ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਪਾਪਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਨਬੂ। ਹੈਲੋ ਨਵੂ, ਹੈਲੋ। ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਪਿਓ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਤੇ ਪਕਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਆ ਬਸ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਐਮਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਇਸ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਸ਼ ਗਈ ਦੇ ਆਫਿਸ। ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਟ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਦਵ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ। ਤੇਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਾਉਣੀ ਆਈ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਜ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰ ਯੂ ਸੀਰੀਅਸ? ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਹਿਜ। ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸਮਝਾ? ਇਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ? ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਵਿਆਹ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਮਲਿਓ, ਜੋਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਗਰਮੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਸਭ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸੂਟ ਤੇ ਹਾਈ ਦੇਸੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀ, ਜੀਨ ਪਾਉਂਦੀ ਐ ਟਾਈਟ ਟਾਈਟ ਜੀ, ਟੌਪ ਪਾਉਂਦੀ ਐ ਗਾਲੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੂਨੀਅਰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਆਓ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕੱਢੋ, ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਲੱਕ ਲਾਈਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਪੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ। ਹਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੇ ਕਣ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ।
ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਦੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਟੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਟੱਚ ਟੁੱਚ ਹੈ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਚੰਗਾ ਸ਼ੌਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਨੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੇਣਾ ਜੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਵੋ ਆਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बिल्कुल अर्ज कीता है गुरमीत कौर जी कि किरदार को बनाइए मयारे जिंदगी माहौल से हयात का सौदा न कीजिए क्या बात शरत करके समझायो दे वेरी सिंपल लिव योर ओन कैरेक्टर एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज वाह आ सिंपल है हुण एदे शरत कर मैं करदा तरनोसियां परनीपा बीबा नेत्रवानियां लाटरिया गुरमीत ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੀਬਾ ਲੜਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ बस वही प्यारा सिया खिंचला बाकी दियां लगामा आ गया साडा कलाकार जंक्शन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਬੀਬਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਹਿਜ ਕਰ ਦਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਬੀਬਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਾਂ ਤਵਾ ਪਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆ ਰੋਕੀ ਬੱਕੀ ਨੂੰ 4 ਲਾ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਰ ਬਾਬਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੀਬਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੀ ਪਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਪਿਆਰ ਪਵੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇ ਬੀਬਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੇ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਬੰਦਾ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾਉਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਮਨਾਮ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਯਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਚੜੀ ਖੁਮਾਰੀ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਚੱਲਾ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੰਗਾਏਗਾ ਬੀਬਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਮਿੱਠਿਆ ਡਾਕਟਰ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੀ ਗੱਲ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ ਦੇਖ ਸਹਿਜ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਨਵਦੀਪ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ
ਤੇਰੇ ਹੱਥ। ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਨਵਦੀਪ ਨੇ। ਰੋਸ਼ਨੀ, ਥੋੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਰਾਹੂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੇਰ ਤਾਂ ਪਾਉਂ 12, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘਣ ਚੱਕਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹਾ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ ਦੀਵਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੂੰ ਡੋਕੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਓਏ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਓਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਤੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣੇ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਘਰ ਉਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਲੈ, ਇਹ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਗੱਲ ਸਹਿਜ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਟਰਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਪਿਆਰ ਟਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਓਏ। ਆ ਟਰਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਲਾਟ ਨਾ ਫੜਦੀ ਵਿਆਹ, ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦੂੰ। ਚੱਲ ਕਰ ਟਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ, ਦੇਖਦਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ। ਓਕੇ, ਚੱਲ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੇਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਵਦੀਪ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹਿਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲੈ। ਪਿਆਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵਦੀਪ। ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਮਨਾ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਵਦੀਪ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਵੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਸਤਾਦ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ? ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ? ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਿਆ ਏ ਤੇ ਚੱਲ ਦਿਲਾ ਖੇਡ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ। ਬੀਬਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਐਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਹੌਸਲਾ, ਮਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਹਿੰਮਤ? ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਓਏ? ਬੀਬਾ, ਸੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ। ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਿਆ ਏ, ਚੱਲ ਦਿਲਾ ਖੇਡ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਕਠਪੁਤਲੀ बनना ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ? ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਸਹਿਜ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਮਾਈ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਪਾ, ਨਵਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਨੇਕ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਕੁਛ ਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਪਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਬਾਈ? ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ? ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਤੂੰ? ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਹਿਜ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ?
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਾਓਗੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ। ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨਾ ਸੁਲਝੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ, ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਨਵਦੀਪ ਦਾ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ? ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਵੀ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਬਈ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਮੇਲ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇਹ ਸੰਗੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੋਝ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਰਨਾਲੇ। नहीं बदल सकते मेरे भाई, नहीं बदल सकते। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका कोई बुरा ना बनाना। सबसे बड़ा फर्क तो भाई बनतर का है। फिजिकली हमारे से कमजोर है छोरियां। ਤੇ ਇਹ ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੋਸ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨਾ? ਜਿੱਕਣਾ ਲੀਲੀ ਸਤਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਓਕਣ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਐਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖੋ। ਤੇਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜਾਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਕਮਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। कैसियां गल्ला कर लग रही है गगन? और जमीन और खेती बाड़ी ने सामभ लेंगे तू कह? ट्रैक्टर चला के दिखा, कहीं का गैल क्या रह के नक्के मोड़ के दिखा। तू गल्ला करन लग रही है। ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਰ 50 ਭਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆਜੂ। ਵੈਸਟ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਬਣ ਜਾ ਵੈਸਟਰਨ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੋ ਅੱਜ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਲਟਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾ ਲਿਖਾਂ। ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੀਬਾ? ਹੁਣ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੀਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੰਮੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਸਕ ਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮੇ, ਪਰ ਜੰਮੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਹੀਰ ਲਈ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਸੱਸੀ ਥਲਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਈ। ਇੰਦਰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਬੇਗੋ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ, ਫਰਹਾਦ ਸ਼ੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਔਰ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੂਲੀ ਟੰਗਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਸਹਿਜ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਓ ਬੀਬਾ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਹੀਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੜਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ,
ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾਓ ਯਾਰ। ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਓ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋ ਨਵਦੀਪ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। हैरान ना हो, तू वो काम कर लगे हैं जो शायद मैं नहीं कर सकता। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਿੜਦਾ? ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾੜਿਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਪੇਟ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿਦਨ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਹੈ। ਕਮਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਹੱਸੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਬਗਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਬਸ ਕਰਤੇ ਪਛਾਣ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਰਦ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਵੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਹਿਜ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मैनू तेरे ब्याह तो कोई एतराज नहीं, पर कोर्ट मैरिज नहीं। ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦੀ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੀ। ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੀ ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ। ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕरेंगे? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਸਹਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਡਾਟਰ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? गवाह हाजिर है जी। लो जी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੈ ਪਰਮ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਸਰ। थैंक यू। आ लो जी। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ। ਪਹਿਲਵਾਨਾ ਆਇਆ ਭਾਈ ਆਇਆ। ਆ ਬਈ, ਕੌਣ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਤੇ ਪਾ ਚੂੜਾ ਲੈ ਭਾਈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ हाँ जी। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ इरशाद। ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪਰੋਈ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੁਨਨੇ ਰਾਹ ਆਬਾਦ। ਮੁਬਾਰਕ ਰਚਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ ਦੀ। ਆਈ ਕੈਨ ਵੇਟ, ਟੇਕ ਯੂਰ ਓਨ ਟਾਈਮ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਕੈਨ ਵੇਟ। ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਗਿੱਲਾ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਗਲੀਕ ਨੇ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ 7ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਦੀਵਿਆ? ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਕਿੰਨਾ ਸਵੀਟ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1.25 ਕਿਲੋ ਮੂੰਗੀ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਹਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਟੇਵਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਲਗਨ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਐਸ਼ਾ ਕਰੂਗੀ ਕੁੜੀ। ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਉਹ ਭਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਫਿੱਟ ਹੈ ਸਰ, ਸਮਝੋ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਬਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਓਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਾਧੂ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਲਕਾ? 4 ਫੁੱਟ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਓਏ? ਸਭ ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਸ ਜਾ ਹੁਣ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਰਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। हेलो चाचू, मैं नीति बोल रही हूँ। आई मिस यू चाचू। क्यों दिमाग खानी है नीति? सारा दिन चाचू चाचू चाचू। जीते रहो, खुशियां माणो। खुश रह। सुखी रह। पापा कितने भी रुको, जिथे रहो, खुश रहो। पापा ने तो मैनू ओपरा बनाता, तुसी तो ना बनाओ।
ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ना जाओ चाचा जी, तुसी किते नहीं जाओगे, इत्थे ही रहोगे। ਨੀਤੀ ਪੁੱਤ, ਕਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ? ਚੱਲ ਨਵਦੀਪ। रुको बेटा। अपना ख्याल रखियो। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ? ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਏ, ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਸੱਦੇ, ਨਾ ਦਾਦਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਟਾ, ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਤੌੜਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਨਮੂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਗੱਲ, ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜੂਗਾ ਆਪੇ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਘਰ, ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਦੀਪ, ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਆਪੇ। ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਹਿਜ? ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਵਦੀਪ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਹਿਜ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਹਦੀ? ਤੇਰੀ। ਫਿਰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਆ? ਨੇੜੇ ਆ। ਨੋ। ਕਿਉਂ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਘਾਟਾ। ਲੈ ਬਈ ਅਮਲੀਆ, ਤੇਲਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਈ ਆ ਗਿਆ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਇਆ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਆ ਗਏ। ਓਏ ਨਾ ਕਨਾਤਾਂ ਨਾ ਝੰਡੀਆਂ, ਬਈ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤਾਇਆ ਆ ਚੱਲੀਏ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ। ਹਲਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਵੜਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਬਚੰਤ ਕੋਰੇ, ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ। ਬੜਾ ਸੂਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੰਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਧੀ ਸੀ ਇਹਦੀ,
ਮੁਕਤੋ ਮੁਕਤੀ ਵਿਆਹਤੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਈ, ਇਹੋ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਬੜੇਵੇਂ ਲੈਣੇ ਐ। ਓਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿਆ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਥਣ ਜੇ ਲੈਣ ਆ ਜਿਓ, ਮੈਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਲਦਾ ਦਾਰੂ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜੰਨ ਲੈ ਕੇ ਝੁਕਿਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਵੀ ਕਹਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਚੱਲ ਅਮਲੀਆ, ਕਰ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਹੁਣ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਐ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਜਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁੱਲ ਸਿਉਂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿਉਂ ਦੇ ਭਾਈ। ਕੀਕਰ ਕਾਕਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਆ ਕੱਚਾ ਜਾ। ਉਹ ਤਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕੁਝ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਭ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਠ ਦੀ ਕੱਢ ਰੱਖੀ ਐ ਤੇ ਨੋਟ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਐਨੇ ਆ ਦੇਤਾ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਕਾਕਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਉਂਝ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖੇਡਿਆ ਤੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ? ਵੈਸੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਜਮੀ ਤਿਆਗ ਤੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਪਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? खुशामदीद खुशामदीद, स्वागत करो इस नवी विआही जोड़ी दा जोरदार ताड़ियां दे नाल। ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੀ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਰੰਗ ਚੋਖੇ ਦਾ ਚੋਖਾ। ਉਹ ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸੇਸ ਸਹਿਜ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਥੈਂਕਸ ਦੋਸਤੋ। ਲਾਲੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ। ਲਾਲੀ, ਤੂੰ ਅਚਾਨਕ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ? ਕੱਲ ਹੀ ਉਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਬਿਨਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਬਸ ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੰਬ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਦੀਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੂੰ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ, ਤੇ ਮਿਲੋ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਸਹਿਜ। ਹੈਲੋ, ਹਾਈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵੇ ਤੋਂ ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਲੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਾਉਣਾ? ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਨੋ ਪਲੇ, ਨੋ ਐਕਟਿੰਗ। ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੱਭ ਲੈਨੇ ਆ ਫਿਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊ ਕਿਤੇ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ, ਤੂੰ ਬੱਦਲ। पेस बना लिया तो ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪੇਸ ਜੋਗੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਮਾਲਾ, ਰੰਗ ਲੈ ਗਏ ਸੱਜਣ ਰੰਗਲੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਲਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਦਿਲ ਵੀ ਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਚ ਆਹੀ ਚੁੰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ ਗਈ। ਉਹੀ ਹੀਰ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੰਝ ਨਾ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲੂੰਗੀ। ਕੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ? ਕੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਕੁਝ ਚਾਹ ਕॉफी नहीं पिलाएगा? ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬੱਕੀ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਬੱਕੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੂੰ? ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 17 ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਝੂਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੀ? ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਨਾ ਘੱਟ ਨਾ ਵੱਧ, ਰੁਪਈਏ ਲੱਗਣਗੇ 10। ਲੈ 10 ਬਸ। ਹੋਰ कोई हेल्प करावा मामा? मैं आपे कर लेनी हूँ, तू जाके आराम कर। मैं नाल चलदा पापा खेतां नूं। बेटा तू उत्थे जाके की करेगा? मेरा काम है, मैं आपे कर लूं। तू जा आराम कर, जा। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਐਂ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਰਦਾ ਬਾਈ, ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਥੋੜੀ ਧੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਕਾਂ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੇ। ਮਿੰਦਰਾ, ਨਬੂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੰਦੀ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹ ਨਬੂ ਨੇ? ਵਿਆਹ? ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਜਾਂ ਮੂਰਜਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ। ਕਹੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਹੈ ਧਰਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢਤਾ ਘਰੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾੜ ਲਿਆ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਧੀ ਦੇ ਹੇਜ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆਣ ਕਮਾਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੱਢ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮਿੰਦਰਾ? ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਘਰੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਚੱਲ ਰੀ ਪਰੇ। ਓਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿੰਦਰਾ। ਮਿੰਦਰਾ
देख लिया तू अपनी जिद पकाउण दा सिट्टा। तेरी जिद ने सानू भी दुखी कीता है ते सहज दे मापियां नू भी। मेरा भरा मेरे नाल रिश्ता तोड़ के चला गया है ते इस मुंडे ने अपने मां प्यो भी गवा लेने। साडे कोल रह के सानू सुखी वेखना चाहनी सा ना तू। आ सुख मिला सानू, ये तो हाले शुरुआत है। मैं होर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजे भी कख नहीं बिगड़िया। चाहे नू ले जा ते जाओ अपने घर। पापा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? जिवें मर्जी समझ ला। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਾਪਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। पर मैं करता। सारियां नू समाज दीयां लीकां ते तुरना पैंदा। मैं फिर कहना अपने घर जा। मैं मुड़ के वापस नहीं आना। करता ना बेगाना मैनू, पर मेरा क्या भी फिर पत्थर ते लकीर हुंदा है। जा रही हूं मैं, सुन रहे हो ना? नहीं आवांगी वापस, कदे भी नहीं। क्यों ना कह बेटा, तुसी कुछ बोलदे क्यों नहीं? तू विच ना बोल, जानते इन्हां नू। ठीक है पापा, जे तुसी खुश नहीं था मैं इत्थे रह के की करना है। अज समझ आ गई मैनू कि बेटी कदे बेटा नहीं बन सकती। चल सेज। तुसी रोकते क्यों नहीं हो? रोको ना, रोको मेरी नौबत। वाहिगुरु भली करे पुत्र। जुग जुग जियो। तू तो सानू भुला ही दिता सहज। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। तेरे पापा हले भी गुस्से च ने सहज। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। पर हुण तू बच्चा नहीं रहा मेरे बच्चे। पापा नू तां तेनू ही मनाना पऊ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ। शैली बेटा, नवदीप नू अंदर ले जाओ ते इन्हां दा कमरा दिखा दो। जी विजय। चल गल सुन ले सहज, जे तेरे पापा कुछ कहन ते अगों बोली ना। देखो जी, बच्चे आ गए ने ते हुण इत्थे ही रहणगे। तुसी कुछ कहो ना। ऐ कोई गल हुई? अपनी मर्जी नाल आ जांदे ने, अपनी मर्जी नाल चले जांदे ने। साडा कुछ नहीं। आखे कुछ क्यों ना? ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਨੀ ਹੈ? तेनू देख रही हूं। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। यही देख रही हूं कि मैं तो जो जिंदगी च सोचा ओही कीता ते तू हमेशा मेरी हाँ छा मिलाई है। तेरे अंदर की है समझण दी कोशिश कर रही हूं। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਿਵਾਏ ਨਵਦੀਪ ਦੇ। मैं तो मर के भी तेरा तेड़ा नहीं दे सकती। तू सब कुछ छड़ता मेरे लिए। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣਾ। तेरे तो गल्लां च कोई नहीं जित सकता। ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਵਦੀਪ ਨਾਲ।
मैं कुछ भी गलत नहीं किया। मैं जो कुछ भी किया नवू दी भलाई ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹੂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? मैं कोई दुश्मन नहीं होता। मैं किवें अपने दिल ते पत्थर रख के उन्हें घरों जाण नूं किया है, नहीं जाना। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ ਮੇਰੀ ਨਵੂ। वो सुखदेव सिंह दी धी है, कोई ना कोई रास्ता कढ लो आपने। ਬੀਜੀ ਨਵਦੀਪ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਚਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਜੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਨੀਤੀ ਬੱਚੀ ਪਿਆਰੀ ਏ, ਮਮਾ ਦੀ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੀ ਏ, ਫੁਲਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਚੀਚੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਿੜੀ ਆ? ਚੱਲ ਨੀਤੀ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਵਾਤੀ ਸੀ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਵਦੀਪ, ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਲਈ ਲੰਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਚ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਹੈ ਦੀਦੀ, ਸਹਿਜ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਓ ਬੈਠੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾਤੇ ਐ, ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤੇ ਐ, ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ ਨਾ ਚਾਚੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਚਿੜੀ? ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣਾ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ? ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਾਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਮਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ? ਬਸ ਵਧੀਆ, ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਤੂੰ? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਲੈ ਫਿਰ ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਘੁੱਗੀ ਕੇਰਾ ਨਿਊਡਲਸ ਤੇ। ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਆ? ਹੈ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ? ਓਏ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਦਿਓ ਕੇਰਾ ਨੋ ਡਿਊਜ਼। ਓ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਖੂਬੀ ਐ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਿੰਨੀ ਟੌਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੀ ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ? ਮਾਮਾ नो ड्यूज। आज को ना मनू मैं थारी। आज ता तू पहला मेरा साब क्लियर कर, समझे? ऐदा ही है, कदे दादी दी हो कदे पोते दी है। बेरा पाटिया पैरी पन्ने मामा जी। क्यों आज फुंकारा नहीं मारिया? माह में जहर ता सारा खत्म होया पे, दंद तू खट्टे कर रखे है। तू मामे नू समझदा की है? पैसे लिया पहला मेरे सारे। मामा पैसे है नहीं सच्ची। ड्रामा तो नहीं कर रहा? नहीं मामे पैसे है नहीं।
ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰਤਾ। ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ। ਓਏ ਮਿਠਿਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਰੋ ਨਾ। ਓ ਮਿਠਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਮਿਠਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰਵੈਲ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਨੋ ਡਿਊ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। मैं कल जा रही हूँ। चली तो तू बहुत देर पहले ही गई सी। कानू मिलना ही दोबारा चंगा आंदा जे ना आंदी तो। मिलना ते विछड़ना तो जिंदगी का दस्तूर है। कोई हंस के चल लेंदा तो कोई मेरे वांग झल्ला हो जाता। पर ये झल्ला हुण यही चाहता है कि तू जिथे भी रहे खुश रहे। खुशी तो लभनी पैंदी है। जिंदगी है ही जिउण दा ना। भुल गया तू आप ही तो कहंदा सी जिंदगी बिताउण दा नहीं हंडाउण दा ना है। सियाणी हो गई है। तू भी सियाणा बन, फिर तो पहला वाला बावा बन जा। हसदा खेडदा शरारती। जे मैनू सच्चे मन नाल खुश देखना चाहना तो मुड़ के गल ला ले रंगां नू। रंग करमी कदे रंगां नू नहीं त्यागदे। पर रंग कर्मी नू भी जीण वास्ते कोई ते बहाना चाहिए ना। मेरे तो अगाह देख, खारे कोई तेरा इंतजार करता होवे। की करेंगे ਇਹਦਾ? जब तू मेरी चुन्नी रखी सी मैं पूछा सी की करेंगा। मैनू ਤਾਂ ਗਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਛਾਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ ਨਿਭੜਾਂਗੇ। हेलो बेटा, मैं नवू दा पापा बोल रहा। सत श्री अकाल पापा। सत श्री अकाल बेटा। बेटा नवू दी मां कुछ ठीक नहीं। की है इन्हां नूं? बस बेटा जदों दे तू ते नवू गए हो वो खाना पीना छड़ गई। नवू नूं आखी एक बार आके उन्हें मिल जावे। क्यों फिक्र करदे हो पापा, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਨਵਦੀਪ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ? ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਮਾਮਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਪਾਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਓ? ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਨਵਦੀਪ, ਮਾਮਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਤੇਰੇ। ਨਹੀਂ ਸਹਿਜ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀਣ ਮਰਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਸਕਾਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮਾਪੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਬੀਜੀ। बेटा तुसी दोनों तैयार हो जाओ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। पूरा ख्याल नहीं किता मां दा। प्यो ने गुस्से च घर जान नु कहता ते तू घर छड़ के चली गई। जे मेरी धी दे कोलों कोई गलती हो गई होवे तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता जी। ਧੀਆਂ वाले कदों तक माफी मांगते रहेंगे सरदार साहब? इस तरह तो नहीं चलना। तीनों पुत्तां वांग पाल ते लिया सरदार साहब, पर पराया करके घरों काटता। बड़ी छोटी जी गल सी सरदार साहब, जिहड़ी असीं समझ नहीं सके, पर उन्हां लई समझना बहुत औखा हुंदा है जिन्हां दे धीआं नहीं हुंदियां। अपने आप नूं ते मैं समझा लिया सी, पर इस समाज नूं समझाउणा बहुत औखा सी भाई साहब। वैसे समाज है की असीं होई ना, ते मैनू ऐ समझदे देर नहीं लगी कि जे मेरी कल्ली धी ना लिया हुंदा ते मेरे ते की बीतदी। इन्नी गल कह के तुसी मैनू ना जिउं जोगा कर दिता, नहीं तो यह भार मेरे मरण तो बाद भी हौला नहीं सी होना। मैं लोकां तो डरदियां अपनी धी नूं भला च बेगाना कर दिता। ए धीआं ही क्यों बगानियां? धी वारिस नहीं बन सकदी, है बन गई ना। तू कहंदी सी ना बेटा, तू हार गई, तू हारी नहीं, जित गई। हारे ते असी हैं। सरदार साहब, तुसी अपनी धी नूं नहीं समझ सके ते मैं अपने पुत्त नूं। पर सहज ने नवदीप नूं सही समझा ते उन्होंने असल विच बराबरी दा हक दिता। मैं तो बस इहो ही कहंदा रह गया, मेरा शेर पुत्त, मेरा शेर पुत्त। पर कहनी ते करनी च बहुत फर्क होंदा भाई साहब। ਇਹੋ ਗੱਲ मैं पहला समझ गया सी ते मैनू पता सी कि तुसी भी सारे समझ आओगे। ਉਹ ठीक कह रहे हैं पुत्रा, जे आउण वाले समय च कुड़ियां नूं बराबरी नहीं दित्ती ना ते ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ नहीं। लो बेटा जी, आज तो तेरे घर ने दो, जिथे मर्जी रहो। इकल्ली नवदीप दे दो घर किवें होए बई? मेरे भी तो होए ना। फिर तो भाई ये साडा भी घर हो गया। आ लो बैठे हैं अपने मुंडे दे घरे, करो सेवा। लिया भी काढ़नी वाला दूध किथे रखे है? पापा हाँ जी। ये घर थोड़ा है? हाँ जी बेटा जी। फिर असी क्यों ब्याईए? आ बैठे हैं, सानू प्याओ। लवो कूरना नहीं मेरे पुत्त नू, हुण बनिया असल मायने च मेरा पुत्त। ਉਹ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ? ਕੁੜਮਣੀ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਭਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ना तुसी जाओ ना इन्हां ने जाना। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਨਵੂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਵਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? क्यों संगदी है? मुंडा बनना कि कुड़ी? रचना
ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾਟਕ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਟਕ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਪੱਗ ਬੜੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਬੰਨਿਆ ਕਰ। बन लांगे, पूनी करा दिया करेंगी। करा देंगे। क्यों जचदा ना फिर मालवे दा जट अज? जचदा है, जचदा है। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ। ਨੋ ਬਾਬਾ, ਬਾਵਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਜੀਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਆਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਵਾ ਲੈਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ? ਜਾਣਾ ਸੱਚੀ? ਬਈ ਕਲੀਨਰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੈ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਕਿਰਾਏ ਪੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਓਏ? ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖ ਲੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਏ ਦੀਪੇ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਮੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਓਏ ਛੋਟੀ ਦੀ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੀ ਸਾਡਾ। ਗਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਛਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸਭ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸਰ ਸਭ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ? ਗੁੱਡ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਯੈਸ ਸਰ। ਆਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੱਕ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੱਚ ਦੀ ਤੇ ਖੇਡੀਏ ਨਾਟਕ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।